So, very good morning to students. So, today we are going to see the accounting equation. So, the balance problem. So, exercise number 5 and 6. So, in your book, exercise number 5 and 6, today we are going to see. So, in the exercise number 5, so create an accounting equation on the basis of the following transaction. Create an accounting equation on the basis of the following transaction. So the first transaction is, so Rakesh started business with a capital of rupees 1,50,000. Rakesh started business with a capital of rupees 1,50,000. So we can already seen in the previous class. So each transaction has affect two accounts, that is two aspects. So each transaction, each and every transaction affect two aspect, that is giving aspect and receiving aspect. So நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம். So started business means we can take it as a capital. So then another one is cash. So the first transaction, the two aspect is cash and capital. So you have write the equation, accounting equation formula. So assets equal to liability plus capital. So this is the formula for accounting equation. So the first transaction, you have already seen that the two aspect is, so cash and capital. So you have to return the cash. So you have to return the cash. So on the liability side, you have written as capital. On the liability side, the same line, you have written as capital. So first transaction, so cash, within that cash 1,50,000, the same line you have written on the capital. You have written on the capital as 1,50,000. So you have to put a line on the first transaction. For totaling it. So the cash total is 1,50,000. So the cash total is 1,50,000. So the same line, on the same line, so you have to put a equal to. So the capital total is 1,50,000. So both the sides are equal. Here also on the cash asset side 1,50,000. The total on the capital liability side is 1,50,000. The second transaction, so deposited money with the bank rupees 80,000. So deposited money with the bank 80,000. So the second transaction. So what are the two aspects here means? So one is bank. So another one is cash. So cash value is reduced. So the bank value is increased. The cash value is reduced. So the bank value is increased. So இது என்ன செய்றோம் அப்படினா deposited money with the bank. பேங்க்ல பணம் டெபாசிட் பண்றோம். சோ எங்க இருந்து பண்றோம்? பிசினஸ்ல இருந்து கேஷ் எடுத்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றோம். சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய கேஷ் வந்து குறையும். சோ நம்மளுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பணம் கூடும். சோ அப்ப ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இட் இஸ் an asset. So both cash and bank ரெண்டுமே பாத்தீங்க அப்படினா வந்து it should appear on the asset side itself. So the second one, so நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய கேஷ் என்ன ஆகுது? So minus 80,000. So அடிஷனலா நம்ம என்ன செய்றோம்? பேங்க் அப்படின்றத ஒன்னு ஓபன் பண்றோம் asset sideல. So bank. So within that, அதே லைன்ல என்ன செய்றோம் அப்படினா இங்க minus 80,000. So இங்க வந்து plus 80,000. So கேஷ்ல இருந்து நம்மட்ட இருக்குது 80,000 மைனஸ் ஆகுது. So நம்மளுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்ல 80,000 பிளஸ் ஆகுது. So இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்மே என்ன ஆகுது அப்படினா it should appear on the asset side itself. Then என்ன பண்ணிரோம்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் பண்ணிரோம். டோட்டல் போடுறதுக்கு லைன் பண்ணிரோம். So 1,50,000ல இருந்து 80,000 சப் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா 70,000. So 70,000. So plus, so bankல 80,000. So on the same line, so capitalல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, அதனால இந்த டோட்டலை அப்படியே கேரி அவுட் பண்ணிடுறோம் 1,50,000. So capitalல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. So the same total can be carried out here 1,50,000. So the second transaction is over. Then third transaction.
purchase goods from Makesh and paid through debit card rupees 25,000. So என்ன வாங்குறோம், மகேஷ்ட இருந்து பொருள் வாங்குறோம். சோ பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கேஷ் கொடுத்து வாங்கல. அதே சமயத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபிட் கார்டு, ஸோ நம்ம தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்துருக்கோம் டெபிட் கார்டுனா என்ன அப்படின்னு. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை எடுத்துக்கலாம், அது பொருள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ 1 lakh rupees நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்குன்னா நம்ம 1 lakh rupees மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது ஏற்கனவே தியரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டெபிட் கார்டுனா என்னன்றதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ 25,000. ஸோ இப்போ பொருள் வாங்குறோம். ஸோ பொருள் யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம், மகேஷ்ட இருந்து வாங்குறோம். ஸோ அப்போ பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட என்ன ஆகும், ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ கூடும். தென் இங்க என்ன பண்றோம், நம்ம கேஷா பே பண்ணல, கார்டை யூஸ் பண்ணி பே பண்றோம். ஸோ டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி பே பண்றதுனால பணம் எங்க குறையும், நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கையில இருக்கக்கூடிய கேஷ் குறையாது. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கையில கேஷ் இருக்கிறது குறையாது. ஸோ நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் குறையும், நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் குறையும். ஸோ ஒன்னு ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்னொன்று டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஒரு 25,000 மைனஸ் ஆகுது. அப்ப ஒன்னு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இந்த தேர்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு ஸ்டாக், இன்னொன்று பேங்க். ஒன்னு ஸ்டாக், இன்னொன்று பேங்க். ஸோ போத் த டூ ஆஸ்பெக்ட் should appear on the asset side itself. So both the two aspects should appear on the asset side itself. So third transaction. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பேங்க் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு 25,000 மைனஸ் ஆகுது. ஸோ புதுசா ஒரு அசட் கிரியேட் பண்றோம், ஸ்டாக். ஸோ புதுசா அசட் கிரியேட் பண்றோம், ஸ்டாக். ஸோ அப்போ ஸ்டாக் 25,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பேங்க் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல 80,000 இருந்து 25,000 மைனஸ் ஆயிருது. ஸோ போத் த ஆஸ்பெக்ட் should appear on the asset side itself. ஸோ இப்போ கேஷ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ 70,000 தான் இருக்கு. ஸோ சேம் அமௌண்ட் should be carried out here. ஸோ எந்த சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் அதனால நம்ம டோட்டல் அப்படியே கேரி அவுட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இங்க பேங்க்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 80,000 இருக்கு. ஸோ 80,000ல இருந்து 25,000 நம்ம டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ அப்ப நம்மளுடைய கேஷ் என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் குறையுது 25,000. ஸோ அதை 80,000ல இருந்து 25,000 சப் பண்ணி 55,000. ஸோ இங்க ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 25,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ டோட்டல்ல 25,000. ஸோ on the same line here on the capital there should be no changes in the total amount. So the same amount should be carried out here as 1,50,000. So this is the third transaction. The next one is fourth transaction. Sold goods costing rupees 10,000 to Mohan for 14,000 who pays through debit card. So இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, sold goods பொருள் விக்கிறோம். ஸோ எவ்வளவுக்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா காஸ்டிங் rupees 10,000 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 10,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை, காஸ்டிங் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய விலை அடக்க விலை 10,000 ரூபாய். ஸோ 10,000 ஒர்த் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ சோல்டு குட்ஸ் காஸ்டிங் rupees 10,000 டு மோகனுக்கு விற்கிறோம் ஃபார் 14,000 14,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். 10,000 ரூபாய் பொருளை 14,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். who pays through debit card. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, மோகன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கேஷா பே பண்ணாம ஸோ டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்றாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, கேஷா நம்மகிட்ட கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா who pays through debit card. ஸோ அப்ப டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்றதுனால ஸோ இதுல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக், ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஸ்டாக் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் என்ன ஆகுது 10,000 ரூபாய் குறையுது. ஸோ 10,000 ரூபாய் பொருளை விற்கிறோம். ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் 10,000 ரூபாய் மைனஸ் ஆகுது. அதே சமயத்துல நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல 14,000 ரூபாய் கூடுது. ஸோ இந்த 14,000 ரூபாய் நம்ம கேஷ்ல ஏற்றக்கூடாது, எங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பேங்க்ல தான் ஏறுது. ஏன் பேங்க்ல ஏறுது அப்படின்னா நம்ம டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி வாங்குறோம். ஸோ அவங்க டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்றதுனால ஸோ இந்த 14,000 ரூபாய் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல, நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 14,000 கிரெடிட் ஆயிரும். ஸோ 14,000 நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிரும். ஸோ ஸ்டாக்ல 10,000 மைனஸ். ஸோ ஸ்டாக்னுடைய வேல்யூ 10,000 குறைஞ்சிரும். ஸோ நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 14,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் 4,000 என்னது அப்படின்னா 10,000 ரூபாய் பொருளை எவ்வளவு விற்கிறோம், 14,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். ஸோ அப்ப 4,000 ரூபாய் என்னது ப்ராஃபிட். 10,000 ரூபாய் பொருளை 14,000 வித்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த 4,000 இஸ் அ ப்ராஃபிட்.
So அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா it should be added with the capital. It should be added with the capital. நமக்கு ப்ராஃபிட்டா இருக்கிறதுனால அதை கேபிட்டல்ல ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ அப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 எஃபெக்ட் வரும். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 எஃபெக்ட் வரும். ஒன்னு வந்து ஸ்டாக்கு, இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல். ஸோ 3 ஆஸ்பெக்ட் வந்து இங்க வர்றதற்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்டாக்கு, இன்னொன்று பேங்க். ஸோ அகைன் இட் ஷுட் பி ஆடட் டு த கேபிட்டல். ஸோ 3 டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இதை எப்படி போஸ்ட் பண்றத கவனமா பாரு. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது? 10,000 மைனஸ் ஆகுது. ஸோ 10,000 ரூபாய் பொருளை தான் என்ன பண்றோம்? விற்கிறோம். 10,000 ரூபாய் பொருளை தான் என்ன செய்யறோம்? விற்கிறோம். ஸோ 25,000 மைனஸ் 10,000 15,000 வந்துடும். ஸோ இங்க என்ன ஆகுது? நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஸோ டைரக்டா டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்ணிடுறதுனால நேரடியா நம்மகிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 14,000 ரூபாய் என்ன ஆகும்? 14,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ பிளஸ் 14,000. ஸோ ஸ்டாக் வந்து 10,000 குறையுது. நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் கார்டு மூலமா பே பண்றதுனால 14,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருது. ஸோ அந்த சேம் லைன்ல கேபிட்டல் என்ன ஆயுது? ப்ராஃபிட் 10,000 பொருள் 14,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறதுனால நம்மளுக்கு 4,000 ப்ராஃபிட். ஸோ இட் ஷுட் பி ஆடட் டு கேபிட்டல். 4,000 should be added to capital. So இப்ப டோட்டலுக்கு லைன் போட்டுறோம். So அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஷ்ல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல. The same 70,000 should be carried out in the total. So here the 55,000. So 14,000 the bank amount should be by debit card. So the amount received by debit card. So 69,000. Here 25,000. So the stock to be sold for 10,000. The stock value of rupees 10,000 to be sold to Mahesh. So minus 10,000. So 25,000 minus 10,000, 15,000. Here the total, the 4,000 should be added to the capital. So 1,54,000. இப்போ இது மூணு ஆட் பண்ணேனா 70,000. So plus 69,000. So 139,000. So 139,000 plus 15,000, 1,54,000. So the same total should be arrived here on the liability side. So this is the fourth transaction. So நல்லா கவனிச்சுக்கோ. So stockல minus 10,000 குறையுது. So bankல debit card மூலமா receive பண்றதுனால bankல 10,000 14,000 increase ஆயிருது. So the difference amount should be added to capital. So plus 4,000. The next transaction is fifth transaction. Commission received by check and deposited the same in the bank account rupees 2,000. So commission received, so it is an income. So commission received, கழிவு பெற்றது. என்னவா பண்றோம் அப்படின்னா பேங்க் செக் மூலமா ரிசீவ் பண்றோம். அந்த செக் should be deposited on the same date itself. அன்னைக்கே என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல கலெக்ஷன் போட்டுடுறோம். So அப்ப it is an income. So income. So எங்க போகுது? நம்மளுடைய இதுல 2,000 பேங்க்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கையில கேஷா வரல. ஸோ பேங்க்ல நம்ம டெபாசிட் பண்ணிடுறதுனால நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 2,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அனதர் அக்கௌண்ட் இன்னொன்னு கேபிட்டல். ஸோ ஒன்னு வந்து பேங்க். ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்தவரை 2 ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒன்னு பேங்க், இன்னொன்னு கேபிட்டல். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட். ஸோ ஃபிஃப்த் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பிளஸ் 2,000. On the same line here on the capital. So on the capital. So plus 2,000. On the capital plus 2,000. So அப்ப டோட்டல் போட்டோம் அப்படின்னா so இதுல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல. So cashல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல. So the same amount should be carried out here. On the bank column 69,000 plus 2,000. 69,000 plus 2,000. 71,000. Here the no changes in the stock. So the same total should be carried out here as 15,000. So on the same line. So 1,54,000 plus commission received. It is an income. So it should be added to the capital. So 1,56,000. So 1,56,000. So both side total 70,000 plus 71,000, 1,41,000 plus 15,000 equal to 1,56,000. The same amount should be appear on the liability side. So the next transaction, sixth transaction, paid office rent through ECS. So electronic cash system. So 6,000. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா as per the standing instruction
as per the standing instruction through the bank, the amount should be paid by the bank. As per the standing instruction given by the customer, the amount should be paid by the bank. So ECS மூலமாக எலக்ட்ரானிக் கேஷ் சிஸ்டம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எங்க பணம் குறையும் அப்படின்னா பேங்க்ல பணம் குறையுது. இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ பேங்க்ல மைனஸ். ஸோ பேங்க்ல மைனஸ். இன்னொன்று வந்து இட் ஷுட் பி மைனஸ் இன் த கேபிட்டல். ஸோ நம்மளுடைய கேபிட்டல்ல மைனஸ். ஸோ ஹியர் த சிக்ஸ்த் டிரான்சாக்ஷன் த டூ ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஒன் இஸ் பேங்க், அனதர் ஒன் இஸ் கேபிட்டல். ஸோ ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி மைனஸ் தான். ஸோ கேஷை பே பண்ணியிருந்தோம்னா கேஷ்ல மைனஸ். ஸோ பேங்க்ல பே பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பேங்க்ல மைனஸ் ஆகும். அனதர் ஒன் இஸ் கேபிட்டல்ல மைனஸ் பண்ணணும். இந்த சிக்ஸ்த் டிரான்சாக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பேங்க்ல 6000 குறையுது, அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் 6000 மைனஸ் ஆயிரும். இந்த சிக்ஸ்த் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ பேங்க்ல மைனஸ் 6000, ஸோ ஆன் த சேம் லைன் ஸோ கேபிட்டல்ல ஸோ மைனஸ் 6000. ஸோ 156 6000 போச்சுன்னா 1,50,000. So equal to, so இங்க 70,000 எதுவும் changes இல்ல கேஷ்ல. So same amount should be carried out here. So bankல எதுவும் changes இல்ல. So 65,000 then 15,000. So இது மூணு ஆட் பண்ணோம்னா 1,50,000. Then last seventh transaction, sold goods to Raman for rupees 15,000. Sold goods to Raman for 15,000, of which 5,000 was received at once. So இங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஸோ நல்லா தமிழ் மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஈஸியாக அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் போட்டுடலாம். ஸோ எங்க பணம் குறைஞ்சிருக்கு, எங்க கூடி இருக்கு, ஸோ எங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சோல்டு குட்ஸ் டு ராமன் சொல்றாங்க. பொருள் என்ன செய்யறோம், ராமன்ட்ட விற்கிறோம். எவ்வளவுக்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா 15,000 விற்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15,000 மைனஸ் ஆகுது. ஸோ ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 15,000 மைனஸ் ஆகும். அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஃப் விச் rupees 5,000 was received at once. ஸோ 15,000 ரூபாய்க்கு நம்ம பொருள் விற்கிறோம். அதுல 5,000 ரூபாய் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா உடனே பே பண்ணிடுறாரு. 5,000 வந்து உடனே பே பண்ணிடுறாரு. அப்ப பேலன்ஸ் 10,000 வந்து உடனே பே பண்ணல. அப்ப பேலன்ஸ் 10,000 உடனே பே பண்ணல. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஒன்னு வந்து ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுதும் 15,000 ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ஆயிரும். ஸோ ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 15,000 ரூபாய் குறைஞ்சிரும். ஸோ 5,000 கேஷ் ரிசீவ் பண்றதுனால 5,000 கேஷ்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் 10,000 வந்து நம்ம பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணல. அதனால என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா புதுசா ஒரு அசட் கிரியேட் ஆயிரும், டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ நம்ம பொருள் கடனுக்கு வித்திருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம கிரியேட் ஒன் அசட் அக்கௌண்ட், டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இது 3 ஆஸ்பெக்ட்ல மூணுமே வந்து அசட் சைட்ல தான் அப்பியர் ஆகும். ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாரு. ஸோ 15,000 ரூபாய்க்கு பொருள் விற்கிறோம். ஸோ அப்ப ஸ்டாக்ல வந்து 15,000 மைனஸ் ஆயிருது. ஸோ உடனே 5,000 வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா கேஷா ரிசீவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்ப கேஷ்ல 5,000 கூடிரும். ஸோ 15,000 ரூபாய் பொருள் விற்றதுக்கு நம்ம 5,000 ரூபாய் மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப மீத 10,000 ரூபாய் இன்னும் ரிசீவ் பண்ணல, கேஷ் ரிசீவ் பண்ணல. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெப்டாஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ த லாஸ்ட் ஒன், செவன்த் ஒன் ஹியர் 5,000 should be added with cash. 5,000 should be added with cash. Here the stock value should be reduced to 15,000. The stock value is reduced by 15,000. Stock value to be reduced by 15,000. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா டெப்டாஸ் நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்றோம். ஸோ புதுசா டெப்டாஸ் DPTORS டெப்டாஸ் புதுசா கிரியேட் பண்றோம். ஸோ அந்த லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 10,000 போடணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம 15,000 ரூபாய்க்கு பொருள் விற்றதுல 5,000 ரூபாய் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் நம்ம 10,000 ரூபாய் நம்மளுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அதனால பற்பல கடனாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெப்டாஸ், அது 10,000. ஸோ டோட்டல் போட்டுறோம். ஸோ இதுல 70,000ல இருந்து 5,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 75,000. ஸோ இதுல ஸ்டாக்ல பேங்க்ல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ 65,000. ஸ்டாக்ல 15,000ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் 15,000 சேல்ஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்ப வேல்யூ வந்து ஜீரோ. ஸோ இங்க வந்து பிளஸ் 10,000. ஸோ அந்த சேம் லைன்ல கேபிட்டல் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ the same total should be carried out here 1,50,000. அப்ப இதை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணேன்னா 75,000 plus 65,000 1,30,000 plus 75,000 plus 65,000 1,40,000 plus 10,000 1,50,000. The same amount should be carried out here, this 1,50,000. So this is the
exercise number 5th sum. Exercise number 5th sum. So in your book, this is the last sum. In your book, accounting equation, this is the last sum, exercise number 6. So the page number should vary according to your book. So please note, take your exercise 6. Please take on your book your exercise 6. So exercise 6. So create an accounting equation. This is the last sum for your accounting equation problem. So create an accounting equation on the basis of the following transaction. The first one is started business with cash and goods. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, started businessனா cash தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்திருக்கோம். So இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பொருளாவும் கொண்டு வராங்க, goods. So stock. So அப்ப ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வந்து இங்க வருது, cash ஒன்னு, stock ஒன்னு. So cash, stock. So நார்மலா நம்ம கேஷா கொண்டு வந்தா என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் கேபிட்டல்ல பிளஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ புதுசா ஸ்டாக் கொண்டு வரதுனால ஸோ அசட் சைட்ல ரெண்டு ஐட்டம் வரும், அசட் சைட்ல ரெண்டு ஐட்டம் வரும், கேஷ், ஸ்டாக். ஸோ தென் போத் அமௌண்ட் ஷுட் பி ஆடட் ஹியர் அண்ட் இட் ஷுட் பி மென்ஷன்ட் ஆன் த கேபிட்டல். ஸோ இட் ஷுட் பி மென்ஷன்ட் இன் த கேபிட்டல். ஹியர் as usual you have to write on the assets equal to liability plus capital. Assets equal to liability plus capital. Here you have to write the cash and stock. So these two items should appear on the asset side. These two items should appear on the asset side. Here started business with cash 80,000 and goods 75,000. So cash 80,000, stock 75,000. Here both the cash and stock should be added. So 1,55,000. It should be mentioned in the capital. It should be mentioned in the capital 1,55,000. So you have to put a line for totaling it. So cash 80,000, then stock 75,000. On the same line, you have to put equal to. So the capital total is 1,55,000. Then second transaction. Sold goods to Shanmugam. Sold goods to Shanmugam on credit for ₹50,000. Sold goods to Shanmugam on credit for ₹50,000. So it is a credit transaction. It is not a cash transaction. It is a credit transaction. So Shanmugathukku பொருள் விக்கிறோம். என்னவா விக்கிறோம்? கேஷா விக்கல. என்னவா விக்கிறோம் அப்படின்னா கிரெடிட்டுக்கு விக்கிறோம், கடனுக்கு விக்கிறோம், கிரெடிட்டுக்கு விக்கிறோம். அப்ப ஒன்னு வந்து நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ இஸ் மைனஸ். ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 50,000 மைனஸ் ஆயிருது. ஸ்டாக்கினுடைய வேல்யூ 50,000 மைனஸ் ஆயிருது. ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், சோல்டு குட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ டெப்டார்ஸ். யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அனதர் அக்கவுண்ட் ஆன் த அதர் சைட் ஆஸ் டெப்டார்ஸ். ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒன்னு வந்து ஸ்டாக்கு, இன்னொன்னு வந்து டெப்டார்ஸ். ஸ்டாக், டெப்டார்ஸ். Here on the second transaction, so stock என்ன ஆகுது, மைனஸ் 50,000. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய 75,000ல இருந்து ஸ்டாக் வேல்யூ 50,000 மைனஸ் ஆகுது. ஸோ you have to create another account debtors on the asset side. You have to create debtors on the asset side. Here 50,000. Here 50,000. So you have to put a line on it. You have to put a line on it. So the cash எதுவும் changes இல்ல. So the 80,000 அப்படியே வந்துரும். So 75,000ல இருந்து 50,000 சப் பண்ணி 25,000. So இங்க debtorsல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 50,000. So on the same side, on the capitalல எதுவும் changes இல்ல. So 1,55,000. So ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயும் தப்பு நடக்காது. So 80,000 plus 25,000, 1,05,000. Here 50,000. The total is 1,55,000. The same amount should appear on the liability side also. Then third transaction. So received cash from Shanmugam. Received cash from Shanmugam in full settlement of ₹49,000. So ஏற்கனவே நம்ம சண்முகத்திட்ட பொருள் வித்திருக்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சண்முகத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா பொருள் வித்திருக்கிறோம். எவ்வளவு வித்திருக்கிறோம்? 50,000 ரூபாய்க்கு கடனுக்கு வித்திருக்கிறோம். 50,000 ரூபாய்க்கு கடனுக்கு வித்திருக்கோம். இப்ப அவர் கேஷ் தராரு. ஸோ இப்போ சண்முகம் வந்து கேஷ் தராரு. ஸோ என்ன தராரு அப்படின்னா ஒன்லி 49,000 தான் தராரு. 49,000 மட்டும் தான் தராரு. ஸோ 49,000 தான் தராரு. ஸோ அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அவர் தர வேண்டியது 50,000, ஆனா அவர் கொடுக்கறது வந்து 49,000 தராரு. ஸோ அப்ப இதுல வந்து ஒன்னு வந்து கேஷ். ஸோ கேஷ்ல 49,000, கேஷ்ல 49,000. ஸோ இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டெப்டாஸ் ஏற்கனவே 50,000 இருக்கு. அந்த டெப்டாஸ்ல 50,000 ரூபாய் அவர் தர வேண்டிய அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து
1000 rupees வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a loss to the business. It is a loss to the business. 50,000 ரூபாய் தர வேண்டிய இடத்துல அவர் 49,000 ரூபாய் கொடுத்து கணக்க முடிச்சுக்கிறார். சோ இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துட்டா கணக்க முடிச்சுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். சோ 50,000 ரூபாய் தர வேண்டிய இடத்துல அவர் 49,000 ரூபாய் கொடுத்து கணக்க முடிச்சுக்கிறாரு. சோ அப்ப 1000 rupees வந்து it is a loss to the business. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 aspect வரும். சோ இதுல வந்து 3 aspect வரும். ஒன்னு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேஷ் வந்து 49,000 வருது. சோ அப்ப கேஷ்ல 49,000 பிளஸ் பண்ணிடுறோம். இன்னொன்னு அவர் தர வேண்டிய 50,000 டெப்டாஸ் திருப்ப தர மாட்டாரு. சோ அப்ப அந்த டெப்டாஸ்னுடைய வேல்யூல 50,000 மைனஸ் பண்ணிடுறோம். சோ the difference amount 1000 should be minus in the capital. Minus in the capital. சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோ. சோ இந்த தேர்ட் டிரான்சாக்ஷன். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் 49,000 வருது. கேஷ் 49,000 வருது. சோ அவர் கொடுக்க வேண்டிய டெப்டாஸ் அமௌண்ட் 50,000 அவர் தரமாட்டாரு. ஏன்னா 49,000 கொடுத்துடுறாரு. கொடுத்து கணக்க முடிச்சுக்கிறாரு. சோ அப்ப அதனால மைனஸ் 50,000 டெப்டாஸ்ல மைனஸ் 50,000. சோ இது ரெண்டுமே அசட் சைட்ல வந்து 49,000 ரூபாய் கேஷ் வருது. சோ டெப்டாஸ்னுடைய வேல்யூ 50,000 மைனஸ் ஆயிருது. சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு 1000 rupees. சோ இட் இஸ் a loss to the business. சோ அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சேம் லைன்ல கேபிட்டல்ல 1,55,000 இருந்து மைனஸ் 1000. சோ மைனஸ் 1000 நம்மளுக்கு லாஸ் இருக்கிறதுனால கேபிட்டல்ல மைனஸ் பண்ணிடணும். சோ இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ டோட்டல் போட்டுறோம். சோ 80,000 பிளஸ் 49,000 1,29,000. 80,000 பிளஸ் 49,000 1,29,000. ஹியர் 25,000. சோ இங்க வந்து 50,000 டெப்டாஸ் அவர் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாரு அப்படினால சோ ஜீரோ வேல்யூ வந்துரும். ஜீரோ வேல்யூ வந்துரும். ஆன் த சேம் சைடு லைபிலிட்டி சைடுல 1,55,000ல இருந்து 1000 சப் பண்ணனும் அப்படினா 1,54,000. 1,54,000. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1,29,000 25,000 நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1,54,000 வருது. தென் ஃபோர்த் டிரான்சாக்ஷன் salary outstanding rupees 3,000. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. salary outstanding rupees 3,000. சோ இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது. வெறும் salary 3,000 அப்படின்னா இட் இஸ் an expenditure. சோ இங்க என்ன வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க. சோ salary அப்படின்றது சம்பளம். salary அப்படின்றது சம்பளம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா கொடுபட வேண்டிய சம்பளம். சோ salary நம்ம கொடுக்கல, கொடுக்கணும். சோ salary கொடுக்க வேண்டியது அல்லது கொடுபட வேண்டியது எவ்வளவு? 3,000 ரூபாய். சோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary is a liability. அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary is a liability. நம்ம கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் அது liability. அப்ப இதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary, இன்னொன்னு வந்து கேபிட்டல். இன்னொன்னு வந்து கேபிட்டல். சோ அப்ப புதுசா ஒரு liability கிரியேட் ஆகணும். சோ liability சைடுல அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary புதுசா கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு எஃபெக்ட். இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ கேபிட்டல்ல நம்மளுடைய வேல்யூல இருந்து மைனஸ் ஆயிரும். கொடுக்க வேண்டிய கடனாக இருக்கிறதுனால சோ கேபிட்டல்ல மைனஸ் பண்ணிடணும். சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோ. போஸ்டிங் எப்படி பண்றோம்னா சோ salary outstanding கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் 3,000 ரூபாய். சோ இதுல ஃபோர்த் டிரான்சாக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அசட் சைடுல எதுவுமே வராது. சோ இந்த ஃபோர்த் டிரான்சாக்ஷன் அசட் சைடுல எதுவுமே வராது. சோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்டுமே எதுல இருக்கு அப்படின்னா லைபிலிட்டி சைடுல தான் இருக்கு. சோ புதுசா ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம் salary outstanding. சோ கேபிட்டல் பக்கத்துல salary outstanding போட்டு சோ அதுக்கு நேரா 3,000 salary outstanding 3,000. சோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேபிட்டலினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஆகுது 3,000. சோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்தாலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புதுசா லைபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல்ல அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சோ 1,54,000 மைனஸ் 3,000 1,51,000. சோ புதுசா salary outstanding கிரியேட் ஆகுது. சோ 3,000. சோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 1,54,000. சோ on the same side so in the cashல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல. the same total should be carried out here. Here the stock is also no changes here. So the same amount should be carried out in the stock. So 1,29,000 plus 25,000. So 1,53,000. The next transaction, fifth transaction is goods costing rupees 1,000. Goods costing rupees 1,000 given as charity. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Goods costing rupees 1,000 given as charity. Charity means தானமா கொடுக்கிறது. So charity அப்படின்றது தானமா கொடுக்கிறது, அல்லது நன்கொடையா கொடுக்கிறது. இப்போ வந்து குட்ஸ் காஸ்டிங் 1000 ரூபாய் பொருளை வந்து நம்ம தானமா கொடுக்குறோம். அப்ப ஜஸ்ட் லைக் இட் இஸ் an expenditure. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஷா கொடுத்தா கேஷ்ல குறையும். ஸோ இங்க என்ன பண்றோம்? குட்ஸா கொடுக்குறோம். அப்ப 1,000 rupees என்ன ஆகுது அப்படின்னா
ஸ்டாக்ல மைனஸ் ஆயிருது. ஸோ 1000 rupees வந்து ஸ்டாக்ல மைனஸ் ஆயிருது. அகைன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன பண்ணுவோம், கேபிட்டல்ல மைனஸ் பண்ணுவோம். the same effect should be here. ஸோ ஸ்டாக்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேஷ்ல பண்றதுக்கு பதிலா இங்க என்ன பண்றோம், பொருளா கொடுக்கறதுனால ஸ்டாக்ல மைனஸ், அகைன் இட் should be subtracted in the capital. So the fifth transaction, so stockல minus 1000, stockல minus 1000, the same line, on the same line, so capital minus 1000, capital minus 1000. So 1,51,000 ல இருந்து 1000 minus பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 1,50,000, here 3,000, here 3,000, sorry 3,000 as charity here. So the fifth transaction, 1,000 should be subtracted here, 1,000 and 1,000. So for 1,29,000, so 25,000 in the 1,000 sub பண்ணனா 24,000 sub பண்ணிரோம். So இங்க வந்து 1,51,000 ல இருந்து 1,000 sub பண்ணா அப்படினா 1,50,000. Here the total should be 1,53,000. Then insurance premium. So sixth transaction, insurance premium paid rupees 3,000. Insurance premium paid rupees 3,000. Insurance premium paid on the 3,000. So insurance premium paid, it is an expenditure. 3,000. It is an expenditure 3,000. So expenditure na நம்ம என்ன செய்வோம், so cash தான் pay பண்றோம். So cash capital sub பண்ணா போதும். So sixth one is insurance premium cash minus 3,000 on the same line minus 3,000 on the same line minus 3,000. 150 ல 3,000 sub பண்ணனா 1,47,000. Here வந்து 1,29,000 ல 1000 ல இருந்து 3,000 sub பண்ணா 126. So 126. So இங்க ஸ்டாக்ல எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்ல, 24,000. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1,50,000. So அதனுடைய டோட்டல் வந்து 1,47,000 plus 3,000. So 1,50,000. The last transaction. So seventh one. So out of insurance premium paid, prepaid rupees 500. So இது நல்லா பாத்துக்கோங்க. So ஏற்கனவே 3000 ரூபாய் கட்டியாச்சு. அந்த 3000 ரூபாயில 500 ரூபாய் வந்து prepaid சொல்றாங்க. So prepaid அப்படின்னா முன்கூட்டி செலுத்தியதுன்னு அர்த்தம். முன்கூட்டி செலுத்தியது prepaid. So it is an asset. So outstanding na expenditure na it is a liability. Here prepaid means it is an asset. So அப்ப அந்த 500 assets உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 500 assets உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த 500 நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதில்ல, திரும்ப செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடியே செலுத்திட்டதுனால so it is a gain to the business. So capitalல பிளஸ். So நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன பண்ணணும், liabilityல புதுசா கிரியேட் பண்றோம், then capitalல மைனஸ் பண்றோம். So இங்க அதே மாதிரி assetsல புதுசா கிரியேட் பண்றோம், capitalல பிளஸ் பண்ணிரணும். So the last transaction is, so புதுசா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டுன்னு ஒரு அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டுன்னு அசெட்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். on the same lineல 500 on the capitalல so capital என்ன செய்றோம் அப்படின்னா 500 பிளஸ் பண்ணிரோம். so total போட்டோம்னா 1,26,000 plus 24,000, இதுல 0 வந்துரும். so இது 500. so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 147 plus 500, 147, 500, here 3,000. so இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 1,50,500. so on the same line இது மூணு ஆட் பண்ணனா 1,26 plus 24, 1,50,000 plus 500, total 1,50,500 equal to 1,50,500. so we can conclude that. so இதோட accounting equation முடிஞ்சிருது. so we can see in the next class how journal entry you have to pass. Thank you.